Hello everyone, good morning. Let's learn today's Hindu newspaper vocabulary and general knowledge. Coming to the first main article, Iran targets commercial ships. Global energy concerns amount. Okay, this is regarding the ongoing war in the Middle East with Iran, with US and Israel. Okay, so now Iran has targeted not just navy ships or army ships, ships related to in navy of some other countries. It also targeting commercial ships. Commercial means the things which are made for business, like for trade and supply chains. Okay, so yesterday it has blasted one ship which is bound to India. It was traveling to India. It's not belonging to India, but its destination was India. So Iran has targeted and attacked this ship which is transporting crude oil. Okay, so next, global energy concerns mount. What is the meaning of concern? Here, concern as a verb and concern as a noun has very, very different meanings. Okay, you have to learn these two difference between these two words. Here, concern means a subject of worry. A subject of worry is called concern. If concern is used as noun, for example, this PDF file concerns multiple cases. Means it is to include. Okay, or it's a combination of also we can say. So as a noun form it is different. Okay, now next, three crew members missing from India bound Thai cargo ship. Cargo is the ship which is meant for goods. Cargo, what we call cargo, which vehicles we call cargo? The vehicles which transport goods, not people, are called cargo ships, hit in the Strait of Hormuz. This is very, very important. You will always see this Strait of Hormuz until this war completes. So far, you have never listened this word, this place, but this is very, very important place. You will keep on listening until this war completes, because this is the single most strength of Iran which can impact entire world energy needs. MEA means Minister of External Affairs. Deplores means look for options. Okay. And MEA deplores attacks on ships. Iran warns of targeting financial institutions in West Asia. Energy Agency to unlock 4 million barrels of oil from its reserve. So there is international energy agency. There is a body which contains lot of oil reserves. So in case of disturbance to the oil supply in the world, this energy body will release the reserves which is present at its place, so that supply remains balanced. Okay, so International Energy Agency has assured like it will release the reserve crude oil from its reserves. Okay, next news item, infiltration protest turns tense in Imphal. Imphal is capital city of which state? Okay, Manipur. So infiltration means people who enter. ఫిల్టర్ అంటే ఏం చెప్తాం మనం? ఇట్ విల్ స్టాప్ అన్వాంటెడ్ థింగ్స్ అండ్ పాస్ ఇట్ త్రూ ఓన్లీ వాంటెడ్ థింగ్స్. ఇన్ఫిల్ట్రేషన్ మీన్స్ అన్వాంటెడ్ పీపుల్ ఆర్ ఇల్లీగల్ పీపుల్ జాయినింగ్ our borders, or people who enter into our country illegally by various means will be there. If you go to northeast, okay, through ship routes, people will come to India illegally and stay here. Okay, so infiltration protest turns. There was a protest happening in Imphal regarding infiltration concern. So that has turned tense. Means some disturbances happened in the during the protest. Okay, next news item, new EPS rules omit. Omit means to avoid. సో కొత్త ఈపీఎస్ రూల్స్, ఈపీఎస్ అంటే పెన్షన్ రిలేటెడ్ రూల్స్ ఉంటాయి. సో దే ఆర్ అవాయిడింగ్ హయ్యర్ పెన్షన్స్కి ఉండే రూల్స్ని అవాయిడ్ చేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్, చేంజెస్ ఇన్ ఎఫ్డిఐ రూల్స్ టు ఎయిడ్ రేర్ ఎర్త్ సెక్టార్.
What does this mean? FDI అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ you'll always hear FDI. What is FDI? You have listened many times, okay? Foreign direct investment. సో ఎఫ్డిఐ ఈజ్ అన్ ఎకనామిక్ పాలసీ. హౌ ఎ ఫారెన్ కంట్రీ, వేరే కంట్రీకి చెందిన ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానీ కంపెనీస్ కానీ ఇండియాలో ఎట్లా ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అని చెప్పేదానికి దేర్ విల్ బి సర్టెన్ రూల్స్. ఓకే, ఎర్లియర్ బిఫోర్ సమ్ 2012 ఆర్ సంథింగ్, ఎఫ్డిఐ వాజ్ నెవర్ 100%. ఇట్ షుడ్ బి ఆల్వేస్ మైనారిటీ స్టేక్. మీన్స్ ఏదైనా ఫారెన్ కంపెనీ ఆర్ ఫారెన్ పర్సన్ ఇండియాలో కంపెనీ పెట్టాలంటే ఇట్ షుడ్ ఓన్లీ హ్యావ్ 49% ఆఫ్ షేర్. ఇట్ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ మెజారిటీ షేర్. అంటే వాళ్ళ దగ్గర కంట్రోలింగ్ పర్సంటేజ్ ఉండకూడదు. సో వాట్ దే విల్ డూ, దే విల్ పార్ట్నర్. ఇఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ సుజుకి ఈజ్ అన్ జపనీస్ కంపెనీ, ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ వాంట్ టు పార్ట్నర్ విత్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ బిజినెస్ విత్ ఇండియాలో కార్ సప్లై చేయాలంటే డైరెక్ట్ సుజుకి కార్ చంపడానికి లేదు, ఒక ఇండియన్ ఎంటిటీతో పార్ట్నర్షిప్కి వెళ్ళాలి అండ్ నాన్ కంట్రోలింగ్ స్టేక్ పార్ట్నర్షిప్కి వెళ్ళాలి. ఇట్ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ మెజారిటీ స్టేక్. వెళ్ళి ఒక జాయింట్ వెంచర్ని ఫామ్ చేయాలి. ఇండియన్ ప్లస్ ఫారెన్ కంపెనీస్ కలిపి ఒక జాయింట్ కంపెనీని ఫామ్ చేసి అండర్ దట్ బిజినెస్ యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ సప్లయింగ్. బికాస్ మన కంట్రోల్ని ఎప్పుడు ఫారెన్ కంట్రీస్కి కానీ ఫారెన్ పీపుల్కి కానీ ఇవ్వకూడదు అనేది ఆ ఎఫ్డిఐ రూల్స్ యొక్క ఉద్దేశం. లాస్ట్ టైం మనం అలా ఇచ్చినందుకు ఏమైంది? పూర్తి ఫారెన్ కంట్రీ కంట్రోల్, ట్రేడ్కి 100% ఫారెన్ కంట్రోల్ ఇచ్చినందుకు ఏమైంది లాస్ట్ టైం ఇన్ ద సెన్స్ సెవరల్ టు 50 years బ్యాక్ బ్రిటిషర్స్ మన ఇండియాలోకి ఎలా వచ్చారు? ట్రేడ్ చేస్తా అని వచ్చారు. కంప్లీట్ మసాలాస్ అట్లాంటి స్పైసెస్ రిలేటెడ్ ట్రేడ్ చేస్తామని వచ్చారు. సో అప్పుడున్న చిన్న చిన్న కింగ్డమ్, ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ అండ్ ఆల్ 100% కంట్రోల్ ఇచ్చాయి. ఓవరాల్ దే బికేమ్ బిగ్గర్ దెన్ ద గవర్నమెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్. వాళ్ళు మనల్ని రూల్ చేసే స్థాయి వరకు ఎదిగారు ఓవర్ ద కోర్స్ ఆఫ్ టైం. సో ఇట్ ఈజ్ నాట్ గుడ్. ఫారెన్ కంట్రీస్కి ఎక్కువ స్టేక్ ఇండియాలో ఉండడం, ఇన్ ఎనీ కంట్రీ ఉండడం కరెక్ట్ కాదు. సో అందుకని ముందులో ఎఫ్డిఐ రూల్స్ ఉండేవి. సో సమ్ రిఫార్మ్ హ్యాపెండ్ బిఫోర్ 2014 అండ్ ఇట్స్ గ్రాడ్యువల్లీ అలౌడ్ ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇంటూ ఇండియన్ బేస్డ్ ఆన్ సెక్టార్స్. ఓకే, ఒకసారి బ్యాంకింగ్ సెక్టార్లో అలౌ చేశారు. మీన్స్ గ్రాడ్యువల్లీ దే విల్ సీ హౌ థింగ్స్ ఆర్ ప్రోగ్రెసింగ్. మధ్యలో రీసెంట్గా డిఫెన్స్ సెక్టార్లో కూడా 100%. మీన్స్ దే నీడ్ నాట్ వెంచర్ విత్ ఎనీ ఫారెన్ కంపెనీ. ఓకే, మళ్ళీ ఇండియన్ కంపెనీతో వెంచర్ చేసి ఇండియాలో బిజినెస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. డైరెక్ట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ 100% కంట్రోలింగ్ స్టేక్తో దే కెన్ డూ బిజినెస్. దట్ ఈస్ ఎఫ్డిఐ, ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రూల్స్. ముందు కూడా ఎఫ్డిఐ ఉంది, బట్ ద పర్సంటేజ్ వాజ్ లెస్. నౌ స్లోలీ దే ఆర్ డిసైడింగ్ పర్సంటేజెస్. కొన్నిటికి మోర్ దెన్ 70% పెడుతున్నారు, కొన్నిటికి 90% పెడుతున్నారు, కొన్నిటికి 100% పెడుతున్నారు. హాస్పిటాలిటీ సెక్టర్ 100%. సో ఫారెన్ హోటల్ చైన్ ఏదన్నా ఉందనుకో, యూఎస్ బేస్డ్ హోటల్స్, అవి ఇండియాలో పెట్టాలంటే 100% వాళ్ళు లోన్ మనీతో పెట్టచ్చు. సో దెర్ ఆర్ ఎంత ఉండాలి ఒక్కొక్క సెక్టర్లో అని వాళ్ళు క్యాప్స్ పెడతా ఉంటారు డిపెండింగ్ అపాన్ ద చేంజింగ్ సినారియోస్. గవర్నమెంట్ క్యాప్ పెడుతుంది. సో ప్రజెంట్ రేర్ ఎర్త్ సెక్టార్ మీన్స్ రేర్ ఎర్త్ అనేది మినరల్స్ అండ్ కెమికల్స్ రిలేటెడ్. రేర్ మీన్స్ తక్కువ దొరికేది, రేర్ ఎర్త్ తక్కువ దొరికే మెటల్స్. ప్రస్తుతం లిథియం ఉంది అందులో. ప్రీషియస్ మెటల్స్ అన్నీ రేర్ ఎర్త్లోకి వస్తాయి, విచ్ ఆర్ చాలా తక్కువ దొరుకుతున్నాయి. బట్ ఆన్ గోయింగ్ ఎలక్ట్రిఫికేషన్కి, మనం ఈవీ బ్యాటరీ సైడ్ వెళ్ళాలన్నా, అదర్ అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీకి చాలా తక్కువగా దొరికే మెటల్స్ని యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో రేర్ ఎర్త్ మెటల్స్ కింద సర్టెన్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి లైక్ లిథియం. దెర్ ఆర్ అదర్ ఎలిమెంట్స్ యాజ్ వెల్. సో వాటి ఎక్స్ట్రాక్షన్స్కి లేదా వాటి రిలేటెడ్ బిజినెస్ చేయడానికి ఉండే కంపెనీస్కి ఎఫ్డిఐ రూల్స్ చేంజ్ చేస్తున్నారు. నెక్స్ట్ న్యూస్ ఐటమ్, మోషన్ ఇన్ లోక్సభ టు oust ఓం బిర్లా. ఓం బిర్లా ఈజ్ లోక్సభ స్పీకర్. ఓకే, రిజెక్టెడ్ అమిడ్ డ్రామా అంటే డ్రామా మధ్యలో రిజెక్ట్ చేశారు ఓం బిర్లా లోక్సభ స్పీకర్ని. ఇన్ దిస్ కాంటెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఆన్ యువర్ సెల్ఫ్ what is the role of Lok Sabha speaker, who can remove him. Means people try to oust means to remove from post. Who appoints, who have authority to remove, what is his tenure, what is the role of president here, who is the means chairman, means what are the powers speaker has, Lok Sabha or Rajya Sabha or whatever speaker, what are the powers he has. So try to learn all these things in this context. Okay,
అపోజిషన్ లోక్సభ స్పీకర్ని పంపించాలని నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ పెట్టారు, అది రిజెక్ట్ అయింది. మీన్స్ ఇట్ హ్యాస్ నాట్ పాస్డ్ త్రూ ద హౌస్ బికాజ్ మెజారిటీ లేదు అపోజిషన్కి. మెజారిటీ లేకపోయినా నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ పెడతారు. ఎందుకు? వాట్ ఈస్ దిస్ నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ మీన్, అది కూడా తెలుసుకోండి. దిస్ ఈజ్ యూస్ టు అవుస్ట్ గవర్నమెంట్స్ ఆల్సో. అపోజిషన్ నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ పెట్టినప్పుడు గవర్నమెంట్ ఓడిపోయింది అనుకో, సో దెర్ ఈజ్ నో గవర్నమెంట్ డిజాల్వ్ అయిపోతుంది. సో వాట్ ఈజ్ నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్, హౌ ఇట్ ఈస్ యూస్డ్ ఇన్ పార్లమెంట్ or in assemblies, state assemblies, and what are the roles, responsibilities, powers and process related to Lok Sabha speaker. You'll try to learn on this video and by having some web checks. Okay. One more thing, SC uploads right to die for a man in vegetative state. రైట్ టు డై అనేది అసలు మన కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉందా? లేదు. రైట్ టు లీవ్ ఉంది. సో వాట్ డస్ దట్ రైట్ టు డై? రైట్ టు లివ్లోనే రైట్ టు డై కూడా ఉంది. సో ఎలాంటి సందర్భంలో ఒక మనిషికి చనిపోయే అధికారం ఇస్తారు? అధికారం మీన్స్ చనిపోవడానికి అలో చేస్తారు అనేది ఈ ఎస్సీ డిసైడ్ చేసింది ఒక న్యూస్ ఐటెంలో. సో ట్రై టు లెర్న్. దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎ డైరెక్ట్ ఆర్టికల్, ఇట్స్ అన్ ఇంప్లికేషన్ ఆఫ్ రైట్ టు లివ్ యాక్చువల్లీ. దాన్ని ప్యాసివ్ యుథనేషియా అంటే ఒక కెమికల్ ఇచ్చి మనిషి స్లోగా చనిపోయేలా చేస్తారు. ఓకే. ఈవెన్ ది సేమ్ ఆర్టికల్ విచ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు రైట్ టు డై ఆల్సో మనం ఉరి శిక్షలు వేసే టైంలో కూడా ఇలాంటి ఆర్టికల్ని యూజ్ చేస్తారు. సో ట్రై టు లెర్న్ దిస్. మోర్ స్టెప్స్ లైక్లీ టు ఎన్ష్యూర్ డొమెస్టిక్ ఎల్పిజి సప్లైస్. ఎన్ష్యూర్ మీన్స్ టు మేక్ షూర్, డొమెస్టిక్ టు మేక్ షూర్. యాజ్ ఐ హ్యావ్ సెడ్ మెనీ టైమ్స్, ఎన్ష్యూర్ మీన్స్ టు మేక్, షూర్ మీన్స్ మేకింగ్ షూర్. ఓకే, అంటే సప్లై డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా ఉండడం, ఎల్పిజి సప్లై డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా ఉండడం. India dependent on imports for nearly half of its LPG requirement. More than 50% of the మన ఎల్పిజి నీడ్స్ని మనం ఇంపోర్టే చేసుకుంటాం, మనం ఏం తయారు చేయం. మన దగ్గర రిఫైనరీస్ ఉన్నాయి. ఇండియా డజంట్ హ్యావ్ క్రూడ్ ఆయిల్ బట్ ఇండియా హ్యాస్ రిఫైనరీస్. ఓకే. రిలయన్స్ యొక్క జామ్నగర్, గుజరాత్లోని జామ్నగర్ అనే ప్లేస్లో ఒక రిఫైనరీ ఉంటుంది. అట్లాంటి రిఫైనరీ వరల్డ్లోనే లేదు. ఇట్ కెన్ రిఫైన్ క్రూడ్ ఆయిల్ విచ్ ఈజ్ వెరీ టఫ్ టు రిఫైన్ యాజ్ వెల్. అంటే హార్డెస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ క్రూడ్ ఆయిల్ లైక్ వెనిజులన్ క్రూడ్ ఆయిల్ కూడా రిఫైన్ చేసే కేపబిలిటీ వరల్డ్ మొత్తంలో ఓన్లీ రిలయన్స్కే ఉంది, విచ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ జామ్నగర్ ఆఫ్ గుజరాత్. ఓకే, దట్స్ ద బిగ్గెస్ట్ ఫెసిలిటీ. ఈవెన్ డ్యూరింగ్ ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్ వార్ విచ్ హ్యాపెండ్ ఇన్ రీసెంట్లీ ఆపరేషన్స్ ఉందో, పాకిస్తాన్ ట్రైడ్ టు బ్లాస్ట్ దట్ జామ్నగర్ ఫెసిలిటీ. ఓకే, ఒక కంట్రీని మనం డిస్టర్బ్ చేయాలంటే దాని ఎకనామిక్ పవర్ హౌసెస్ని డిస్టర్బ్ చేయాలి, ఎకనామిక్ ఇండస్ట్రీస్ని పెట్టాలి. ఈవెన్ ఇన్ రైట్ నో ఇజ్రాయెల్ ఇరాన్ వార్ ఆల్సో మెనీ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ యూనిట్స్ ఆర్ గెటింగ్ హిట్. ఆయిల్ రిజర్వ్స్ని హిట్ చేస్తున్నారు, వాటర్ డిసాలినేషన్ ప్లాంట్స్ని హిట్ చేస్తున్నారు. సో ఇఫ్ ఒక దాని ఒక హై వాల్యూ ఇండస్ట్రీ ఉంటే దాని మీద ప్రైవేట్ ఇండస్ట్రీ అయినా సరే దాని మీద అటాక్ చేస్తారు. దానివల్ల ప్రైవేట్ ఇండస్ట్రీ డిస్టర్బ్ అవుతుంది. దానివల్ల ప్రైవేట్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ఎంప్లాయీస్ విచ్ అగైన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఎఫెక్ట్ గవర్నమెంట్స్. ఓకే, లాట్ ఆఫ్ ఇన్కమ్. సో గుజరాత్ అనేది పాకిస్తాన్కి దగ్గరలో ఉంటుంది. సో జామ్నగర్ ఫెసిలిటీని హిట్ చేయడానికి పాకిస్తాన్ హ్యాస్ ట్రైడ్, బట్ వీ హ్యావ్ ప్లేస్డ్ అవర్ డిఫెన్స్ యాంటీ మిసైల్ సిస్టమ్స్ behind this private entity also, because Indian government job to provide big corporates as well. So Allah, okay, those are the different things we have went into different track. But with imports చాలా వరకు క్రూడ్ ఆయిల్ రిఫైన్ చేసేటప్పుడు ఎల్పిజి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఎల్పిజి అంటే ఏంటి? మన గ్యాస్, లిక్విఫైడ్ పెట్రోలియం గ్యాస్, విచ్ ఈజ్ ఆర్ సిలిండర్. ఇందులో ఉండే గ్యాసెస్ ఏంటి? ప్రోపేన్ అండ్ బ్యూటేన్. దీస్ ఆర్ కాంపోనెంట్స్ ఇన్ ఆర్ ఎల్పిజి. మన సిలిండర్లో ఉండే కెమికల్స్ పేరు ఏంటంటే ఇవి చెప్పాలి. కొత్తగా కొన్నిట్లో ఐసోబ్యూటేన్ కూడా వస్తుంది, బట్ ఐ డోంట్ థింక్ లర్నింగ్ దిస్ ఈజ్ వెరీ మచ్ నీడెడ్. దీస్ టూ ఆర్ వెరీ మచ్ నీడెడ్. మిక్స్చర్ ఉంటుంది, దానివల్ల వస్తుంది. మనకు ఓఎన్జీసీ కూడా కొన్ని గ్యాస్ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి, బట్ దే ఫార్మ్ వెరీ షార్ట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ గ్యాస్ ప్రొడక్షన్ ఇన్ ఇండియా. డైరెక్ట్ క్రూడ్తో కాకుండా కృష్ణా గోదావరి బేసిన్ అని ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉంటుంది, వేర్ కృష్ణా అండ్ గోదావరి రివర్స్ ఫ్లో. వాటి మధ్యలో ఉన్న బేసిన్లో దెర్ ఇస్ గ్యాస్ స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీస్, న్యాచురల్ గ్యాస్. ఓకే, సో ఇండియాకి మన పబ్లిక్ సెక్టర్ యూనిట్ ఓఎన్జీసీ అనే మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్స్ పబ్లిక్ సెక్టర్ యూనిట్ ఈస్ given the job to extract the gases from Krishna Godavari basin. Many other, even in Arabian Sea, Bengal also we have gases. So ANGC will extract gas from those bases, ocean madhyalonchi, river basin madhyalonchi. But they form very less percentage. More than half, nearly half of our requirements are imported.
ఓకే. చెక్ డ్యామ్ ప్లాన్డ్ ఆన్ మూసీ కన్ఫ్లుయెన్స్. మూసీ కన్ఫ్లుయెన్స్ అంటే సంగమం అనుకోండి, రివర్స్కి వాడతారు జనరల్లీ. ఇప్పుడు గంగా యమున కన్ఫ్లుయెన్స్ మీన్స్ ద ప్లేస్ వేర్ గంగా అండ్ యమున మీట్స్. ఇక్కడ ఒకటే రివర్ ఉంది కదంటే మూసీ కూడా ఇట్లా పాయల్లాగా విడిపోతుంది కదా, అక్కడక్కడ కలిసిన దగ్గర అక్కడ చెక్ డ్యామ్ కట్టి వాటర్ ఆపి గాంధీ సరోవర్ని పెడతారంట. సో కన్ఫ్లుయెన్స్ ఇట్స్ లైక్ సంగమం అంటారు రివర్లో, తెలుగులో అయితే. ఇట్స్ ఏ పాయింట్ వేర్ థింగ్స్ మీట్. అంటే ఇది ఓన్లీ రివర్స్కే వాడాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, ఇక్కడ రివర్స్కి వాడారు. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ వీ యూజ్ ఇట్ దిస్ వర్డ్ ఫర్ రివర్స్, బట్ జనరల్ ఏదైనా థింగ్స్ కలిసే దగ్గర కన్ఫ్లుయెన్స్ అంటారు. నెక్స్ట్, స్పీకర్ డిస్మిసెస్ డిస్క్వాలిఫికేషన్ ఆఫ్ పిటిషన్స్ అగైన్స్ దానం అండ్ శ్రీహరి. సో స్పీకర్, దిస్ ఈజ్ ఇన్ పర్టైనింగ్ టు తెలంగాణ అసెంబ్లీలో లోక్సభ స్పీకర్కి ఏం రైట్స్ ఉంటాయి, ఆ డిస్క్వాలిఫికేషన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఎలా చేస్తారు, బై వాటా, దాని ద్వారా స్పీకర్కి ఏం పవర్స్ ఉంటాయి, స్పీకర్ని జ్యుడిషియరీ క్వశ్చన్ చేయొచ్చా. స్పీకర్ ఇప్పుడు వాళ్ళని డిస్క్వాలిఫికేషన్ కుదరదు, దే ఆర్ క్వాలిఫైడ్ అని వాళ్ళు రిజల్యూషన్ పాస్ చేశాడు ఇక్కడ అసెంబ్లీలో. ఓకే, సో ఈ పాస్ చేసిన దాన్ని జ్యుడిషియరీ క్వశ్చన్ చేయొచ్చా, హైకోర్టు ఆర్ సుప్రీంకోర్టు హౌ కెన్ యూ నాట్ డిస్మిస్ అని క్వశ్చన్ చేయొచ్చా. డూ ఆర్ జ్యుడిషియరీ హ్యావ్ అథారిటీ టు క్వశ్చన్ స్పీకర్ డెసిషన్స్. ట్రై టు నో అబౌట్ లెర్నింగ్. ఓకే, ఈ యొక్క కాన్సెప్ట్ మీద చదవడానికి ట్రై చేయండి ఆన్ యువర్ ఓన్. ఓకే, పిటిషన్ మీద యాక్షన్ తీసుకో, డెసిషన్ తీసుకో అని కోర్టు చెప్పగలదు. యూ కెనాట్ డిలే డెసిషన్. ఎప్పుడో పిటిషన్ వేశారు ఆపోజిషన్ వాళ్ళు, ఇంతవరకు డెసిషన్ రాలేదు, మోర్ దెన్ 1.5 years 2 years వరకు కూడా. సో నువ్వు తొందర డెసిషన్ తీసుకో అని కోర్టు చెప్పగలదు, కానీ నువ్వు ఇచ్చిన డెసిషన్ని క్వశ్చన్ చేయలేదు. ఎందుకు చేయలేదు? అసలు లోక్సభ లాగా స్టేట్ అసెంబ్లీలో స్పీకర్ పవర్స్ ఏంటి, అతన్ని ఎవరు అపాయింట్ చేస్తారు, హూమ్ హీ రిపోర్ట్స్ టు, అతన్ని ఎలా తీసేయచ్చు, యాక్చువల్ స్పీకర్ని ఎలా డిస్క్వాలిఫై చేయొచ్చు. ట్రై టు లెర్న్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ యాజ్ వెల్. నెక్స్ట్ న్యూస్ ఐటమ్, హౌ ద వార్ ఇన్ వెస్ట్ ఏషియా ఎక్స్పోజెస్. జాగ్రఫీ పరంగా చూడండి, సమ్ టైమ్స్ దే ఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ వెస్ట్ ఏషియా, అంటే ఏషియాకి వెస్ట్ సైడ్లో ఉంటుంది. సమ్ టైమ్స్ దే ఆర్ కాలింగ్ ఇట్ మిడిల్ ఈస్ట్. వెన్ దే సే మిడిల్ ఈస్ట్ దే ఆర్ రిఫరింగ్ టు వరల్డ్ మొత్తంకి చూస్తే ఈస్ట్కి మధ్యలో ఉంటుంది కాబట్టి మిడిల్ ఈస్ట్. ఓన్లీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఏషియా చూస్తే ఏషియాకి వెస్ట్ మోస్ట్ కార్నర్ కాబట్టి వెస్ట్ ఏషియా. సో జాగ్రఫికల్గా చూసుకోండి. హౌ ద వార్ ఇన్ వెస్ట్ ఏషియా ఎక్స్పోజెస్ ఇండియాస్ ఎల్పిజి డిపెండెన్స్. వెస్ట్ ఏషియాలో జరిగిన వార్ ఎక్స్పోజ్, హౌ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్, మనకి ఎలా తెలిసేలా చేసింది ఇండియాస్ ఎల్పిజి డిపెండెన్స్, మన యొక్క ఎల్పిజి డిపెండెన్స్ మిడిల్ ఈస్ట్ మీద ఎంత ఉంది అని తెలిసేలా చేసింది దిస్ వార్ అని చెప్తున్నారు. ద ఆన్ గోయింగ్ కన్ఫ్లిక్ట్ మీన్స్ విభేదాలు ఇన్ ద రీజియన్ హ్యాస్ డిస్రప్టెడ్ టు కొలాప్స్ టు డ్యామేజ్ సప్లైస్ ఇన్ ద కంట్రీ. సో ఆన్ గోయింగ్ గొడవలు మన సప్లైస్ని డ్యామేజ్ చేశాయి. దానివల్ల ఏం జరిగింది, ఫోర్సింగ్ ప్రైస్ హైక్స్ అండ్ ఎమర్జెన్సీ మెజర్స్. సో సప్లై తగ్గినప్పుడు డిమాండ్ని తగ్గించాలంటే ఏం చేయాలి, డబ్బులు పెంచాలి. డబ్బులు పెంచడం వల్ల ఏమైంది, ఓన్లీ ఎసెన్షియల్ థింగ్స్ని కోసమే వాడతారు కదా. నువ్వు చీప్గా చేసావంటే ప్రతిదానికి వాడతారు. ద మోర్ యూ ఇంక్రీజ్ ద ప్రైస్ ద లెస్ డిమాండ్ విల్ బి రెడ్యూస్. సో సప్లై తగ్గింది, డిమాండ్ అంతే ఉంటే ఎట్లా క్రైసిస్ వస్తుంది. డిమాండ్ని తగ్గించాలి అంటే ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్కే చేయాలి, అంటే యూ హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్ ద ప్రైస్, అప్పుడు డిమాండ్ని కూడా స్లో డౌన్ చేయొచ్చు. సో గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ఇంక్రీజ్ ద ఎల్పిజి ప్రైస్ టు స్లో డౌన్ ద డిమాండ్ ఇన్ లైన్ విత్ సప్లై తగ్గడం వల్ల డిమాండ్ని తగ్గించడానికి రేట్లు పెంచాల్సి వచ్చింది. ఓకే, సేమ్ గ్యాస్లో రా మెటీరియల్ రేట్ పెరిగినందుకు కాదు కదా రేట్లు పెంచాయి. రేట్స్ ఎప్పుడు పెరగచ్చు, సప్లై కాస్ట్ పెరిగినప్పుడు పెరగచ్చు. కానీ ఇప్పుడు సప్లై కాస్ట్ ఏమైనా పెరిగిందా, సేమ్ కంపెనీ, సేమ్ గ్యాస్, సేమ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సేమ్, బట్ స్టిల్ రేట్ ఎందుకు పెంచాల్సి వచ్చింది, బికాస్ ఇట్ వాంట్ టు రెడ్యూస్ డిమాండ్. ఓకే, ఐ రిలై ఆన్ మై ఇన్స్టింక్ట్స్ డోంట్ డిపెండ్ ఆన్ డేటా, గంభీర్ చెప్తున్నారంట. రిలై మీన్స్ టు డిపెండ్. ఓకే, ఆన్ మై ఇన్స్టింక్ట్స్ అంటే నా యొక్క గట్ ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి కదా, అది ఇట్లా అనిపించింది. నా ఇన్స్టింక్ట్ ఏంటి అంటే రీజన్ ఉండదు, బట్ సమ్హౌ నాకు ఇది వర్క్ అవుతుంది, లేదా ఇండియా విన్ అవుతుంది అనిపిస్తుంది, లేదా ఈ కాంబినేషన్ సెట్ అవుతుంది అనిపిస్తుంది. డేటా ఏంటి, హౌ కెన్ యూ సే లైక్ కుల్దీప్ని పిలిస్తే బాగుండేదనే డేటానో, లేదా అభిషేక్ శర్మని డ్రాప్ చేస్తే బాగుండేదనో, అది డేటాతో కదా కొందరు పనిచేస్తారు. సో వాట్ పాయింట్స్, అభిషేక్ శర్మ లేనప్పుడు లేదా ఇట్లాంటి పర్ఫార్మెన్స్ ఉన్నప్పుడు రింకు సింగ్ని తీసుకొస్తే, రింకు సింగ్కి రిలేటెడ్ డేటా, ఆయన ఎట్లా ఆడిండు లాస్ట్ 10 matches, సో అతన్ని ఒక ప్లేస్లో 4th downలోనో 5th downలోనో పెడితే ఎలా ఉంటుంది అని డేటాతో మాట్లాడడం కాకుండా నాకు అనిపించింది నేను చేశాను. సో ఎవరిని చేంజ్ చేయాలనిపించలేదు, జస్ట్ అనిపించింది. ఈవెన్ దో డేటా వాజ్ సపోర్టింగ్ రింకు సింగ్ అండ్ కుల్దీప్ యాదవ్ ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ బోత్, అండ్
సెండింగ్ అవుట్ అభిషేక్ శర్మ అండ్ వరుణ్ చక్రవర్తి. అతనికి ఫార్మాట్ ఇలానే సెట్ అవుద్దని అనిపించింది. ఇన్స్టింక్ట్ మీన్స్ వితౌట్ ఎనీ ప్రాపర్ రీజన్ మనకు వచ్చే ఫీలింగ్. డేటా మీద డిపెండ్ అవ్వను, నా ఇన్స్టింక్ట్స్ మీదనే డిపెండ్ అవుతా రిలై అని గంభీర్ చెప్పాడు. దట్స్ వాట్ దిస్ న్యూస్ ఐటమ్ ఈస్ స్పీకింగ్ అబౌట్. నెక్స్ట్, అస్సాంలో ఎలిఫెంట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ మన దగ్గర క్రాప్స్ని పాడు చేయాలంటే మంకీస్ పాడు చేస్తాయి, లేదా బియర్స్ ఎలుగుబంట్లు పాడు చేస్తాయి, అడవి పందులు తిరుగుతాయి రాత్రి పంట పొలాలలో, అవి ఖరాబ్ చేస్తాయి. అస్సాం సైడ్ ఎలిఫెంట్స్, ఎందుకంటే అది వైల్డ్ లైఫ్ ఎక్కువ ఉంటుంది అస్సాంలో కాబట్టి ఎలిఫెంట్స్. సో దే హ్యావ్ గ్రూప్స్ టు ప్రివెంట్ హ్యూమన్ వైల్డ్ లైఫ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ లింక్ టు ఎలిఫెంట్ డెత్స్. ఓకే, ఏం జరిగిందంటే ఈ క్రాప్స్ని పాడు చేయకూడదని అస్సాం వాళ్ళు కొన్ని లోకల్ ప్రతి విలేజ్కి కొన్ని గ్రూప్స్ని ఫామ్ చేశారు, విచ్ హ్యాస్ ద పవర్. అంటే ఒక గ్రూప్ని ఫామ్ చేసి ఎలిఫెంట్స్ రాకుండా చేసే బాధ్యత వీళ్ళకి ఇచ్చారు. అంటే ఏం చేశారు, ఎలిఫెంట్స్ వచ్చినప్పుడు బాంబులు పెట్టి బెదిరించడం, ఎట్లా వాటిని కంట్రోల్ చేయాలని విలేజ్ లెవెల్ గ్రూప్స్ ఫామ్ చేసి వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు. హౌ టు ఎలిఫెంట్స్ని పంపించాలి, మన దగ్గర చంపడం కాదు, జస్ట్ మన క్రాప్స్ని ఇంపాక్ట్ అవ్వకుండా ఎట్లా ఇంపాక్ట్ చేస్తే దాన్ని మనం ఎలా అవాయిడ్ చేయొచ్చు వాళ్ళకి ఇబ్బంది కాకుండా అని ట్రైనింగ్ ఇచ్చి అస్సాం గవర్నమెంట్ కొన్ని గ్రూప్స్ ఫామ్ చేసింది. బట్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఈస్ వాళ్ళ పంట పొలాల్లోకి రాకుండా పంపే ప్రాసెస్లో ఎలిఫెంట్స్ భయపెట్టారు, బాంబులు పెట్టి భయపెట్టడం, సమ్ అదర్ థింగ్స్ చేసి. దానివల్ల ఎలిఫెంట్ ఏమైంది, ఆ గ్రూప్స్ హ్యూమన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ జరగకుండా దూరం భయపడి వెళ్ళిపోయి ఎక్కడైతే డేంజరస్ ప్లేసెస్ ఉంటాయో అందులోకి ఎంటర్ అవ్వాల్సి వచ్చింది. బికాజ్ నార్మల్ ప్లేసెస్లో మనం రానివ్వట్లేదు కాబట్టి డేంజరస్ ప్లేసెస్కి వెళ్ళాం. దానివల్ల ఎలిఫెంట్స్ చచ్చిపోయాయి, విచ్ ఈజ్ థ్రెట్ టు దెమ్. వాటికి థ్రెట్ ఉన్నా సరే ఆకలి కోసం అందరూ వెళ్ళి ఎలిఫెంట్స్ చచ్చిపోయాయి. సో ఈ గ్రూప్స్ ఏవైతే ఎలిఫెంట్ని కంట్రోల్ హ్యూమన్ వైల్డ్ లైఫ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఫామ్ చేసిన గ్రూప్స్ ఉన్నాయో వాటి వల్ల ఎక్కువ ఎలిఫెంట్స్ చనిపోయాయని ఆర్టికల్ చెప్తుంది. యాంటీ డిప్రెడేషన్ స్క్వాడ్స్ అంటే పంట పొలాలను ఖరాబ్ చేయకుండా స్క్వాడ్ని ఫామ్ చేశారు ఇన్ విలేజెస్ టు ఇన్సెంటివైజ్ కమ్యూనిటీస్ టు జాయిన్ ద ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ రెస్పాండ్ ఎలిఫెంట్స్. ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్తో పాటు వాళ్ళు కూడా కలిసి ఎలిఫెంట్స్ని ఎలా కంట్రోల్ చేయాలని ఒక గ్రూప్స్ ఫామ్ చేశారు. వాళ్ళనే యాంటీ డిప్రెడేషన్ స్క్వాడ్స్ అంటారు. సో వాళ్ళు ఏం చేశారు, ఫైర్ క్రాకర్స్, సర్చ్ లైట్స్ని ఆన్ చేసేసరికి ఎలిఫెంట్స్ డ్రైవ్ అవే, పాసిబుల్లీ క్రియేటెడ్ ఏ ల్యాండ్స్కేప్ ఆఫ్ ఫియర్. అవి భయపడి ఇటు రావడమే బంద్ చేసి ఎక్కువ డేంజరస్ ప్లేసెస్కి వెళ్ళాయి, ఫోర్సింగ్ దెమ్ టు స్ట్రే మోర్ ఇన్ టు డేంజరస్ సిచ్యువేషన్స్. అట్లా డేంజరస్ సిచ్యువేషన్స్కి వెళ్ళి చనిపోయాయి. నెక్స్ట్, ఏ రివిజన్ ఆఫ్ జీడిపి అండ్ ఇట్స్ ఇంప్లికేషన్స్. కొత్త జీడిపి వచ్చింది, కొత్త సిరీస్ వచ్చింది, కొత్త ఫార్ములా వచ్చింది. సిరీస్ ఈజ్ ద బేస్ ఇయర్స్ డిసిషన్, మీన్స్ ఇప్పటివరకు 2011 to 13, 11-13 to 2025-26 వరకు ఏదైతే ఉందో అది ఒక రివిజన్, అది ఒక సిరీస్. నెక్స్ట్ సిరీస్లో ఫార్ములా చేంజ్ అవుతుంది, బేస్ ఇయర్ చేంజ్ అవుతుంది, సమ్ అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా చేంజ్ అవుతాయి. సో వీఆర్ ఇన్ న్యూ సిరీస్. ఈ రివిజన్ వల్ల ఇంప్లికేషన్ మీన్స్ ప్రభావం, దాని యొక్క కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆర్ దాని యొక్క ప్రభావం, ఈ రివిజన్ వల్ల ఎక్కడెక్కడ దాని ఎక్కడెక్కడ ప్రభావం పడుతుంది. ఇంప్లికేట్ ఈజ్ వర్బ్, ఇంప్లికేషన్ ఈజ్ నౌన్. ఓకే, దాని గురించి ఈ ఆర్టికల్ చెప్తుంది. యాక్చువల్ ఆ ఫార్ములా ఏంటి, ఎక్కడ చేంజ్ చేశారు, ఆ బేస్ ఇయర్ ఎంత చేంజ్ అయింది, ద నేషనల్ ఎవరు చేంజ్ చేస్తారు ఫస్ట్, హూ హ్యాస్ ద రైట్ టు చేంజ్ ద జీడిపి సిరీస్, ఫార్ములా అయినా బేస్ ఇయర్ అయినా, నేషనల్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీస్ NSO రిలీజ్డ్, వీళ్ళ పని స్టాటిస్టిక్స్ కలెక్ట్ చేయడం ఇండియా వైడ్. ఓకే, రిలీజ్డ్ ఏ న్యూ జీడిపి సిరీస్ విత్ 2023 యాజ్ ద బేస్ ఇయర్. సో కొత్త జీడిపి సిరీస్లో బేస్ ఇయర్ ఏంటి, 2022-23. బేస్ ఇయర్ అంటే ఏంటి, మనం ఎప్పుడు 7% చూసామంటే ఇట్స్ నాట్ బిఫోర్. ఇప్పుడు 2027లో 7% జీడిపి గ్రోత్ ఉందంటే ఇట్స్ నాట్ బై కంపేరింగ్ టు 26, ఇట్స్ బై కంపేరింగ్ టు 22-23. 2022-23 కన్నా 7% పెరిగింది అన్నట్టు. సో బేస్ ఇయర్ కొత్త జీడిపికి 2022-23 ఆఫ్టర్ 11 years. ఇట్లా సిరీస్ చేంజ్ అయ్యాక 11 years అవుతుంది. అమిడ్ పబ్లిక్ క్వశ్చనింగ్ ఆఫ్ వెరాసిటీ ఆఫ్, అంటే అసలు వెరాసిటీ అంటే ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్నెస్, క్వశ్చనింగ్ కరెక్ట్నెస్ అన్నట్టు. 11-12 సిరీస్ని ఇప్పటివరకు మనం 11-12 సిరీస్ వాడాము, ఆ ఫార్ములా కరెక్ట్ కాదు అని కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉండే. సో అలా క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు అండ్ ఫైనల్లీ ఆఫ్టర్ 11 years 22 కొత్త సిరీస్ని రిలీజ్ చేశారు. కొత్త సిరీస్ ప్రకారం మళ్ళీ పాతవి కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. సో కొత్త సిరీస్ని 2023-24 అనుకోండి, లేదా ప్రజెంట్ ఒక సిరీస్ ఉంది, దాని ద్వారా ఇప్పటి నుంచి వచ్చే జీడిపీసే కాదు, ఒకసారి ఈ జీడిపీస్ని బట్టి చూస్తే మన పాస్ట్ గ్రోత్ ఏంటి అని కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. నథింగ్ కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ బై చెకింగ్ పాస్ట్, బట్ టు అండర్స్టాండ్ హౌ ఇట్ ఈస్ ఇంపాక్టింగ్ ద నంబర్. సో ఈ కొత్త ఫార్ములాని యూజ్ చేసి పాత జీడిపి 2016-17 ఆర్ 15-14
ఈ ఇయర్ జీడిపి క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు ఏమైందంటే 3 to 4% తగ్గింది. అప్పుడు 7% చెప్పింది అనుకో గవర్నమెంట్. 2018లో మన జీడిపి గ్రోత్ రేట్ 7% అని చెప్పింది అనుకో. ఈ కొత్త ఫార్ములా ప్రకారం నేను మళ్ళీ సేమ్ అప్లై చేసి 2016 డేటాని కొత్త ఫార్ములాలో అప్లై చేస్తే నాకు 6% 5% గ్రోతే వచ్చింది. సో 3% 4% డిక్లైన్ ఉంది బై యూజింగ్ దిస్ న్యూ ఫార్ములా. స్లైట్లీ హయ్యర్ అంటే అగ్రికల్చర్కి షేర్ పెంచారు కొత్త ఫార్ములాలో, ఇండస్ట్రీకి పెంచారు, సర్వీస్ సెక్టర్కి ఫార్ములా తగ్గించారు, షేర్ ఆ ఫార్ములాలో పర్సంటేజ్ తగ్గించారు. ఓకే, కొత్త ఫార్ములాలో ఇండస్ట్రీ అవుట్పుట్కి అగ్రికల్చర్కి పెంచి సర్వీస్ సెక్టర్కి తగ్గించారు. ఇండియా ఈజ్ మెయిన్లీ సర్వీస్ బేస్డ్ ఎకానమీ, మనం ఎక్కువ సర్వీస్ బేస్డ్ ఎకానమీ. చైనా వచ్చి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ బేస్డ్ ఎకానమీ, మనం సర్వీస్ అండ్ కన్జంప్షన్. జీడిపి బై ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇండికేట్స్ ఏ మోడెస్ట్ కాంట్రాక్షన్ ఇన్ ద నాన్ ఫైనాన్షియల్ ప్రైవేట్ సెక్టార్. ప్రైవేట్ సెక్టర్, గవర్నమెంట్ సెక్టర్స్ ఉంటాయి కదా. సో నాన్ ఫైనాన్షియల్ అంటే ఇప్పుడు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఉందనుకో, అది ప్రైవేట్ ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్. ఓకే, అట్లా కాకుండా టాటా మోటార్స్ ఉంది, ఇట్స్ ప్రైవేట్ సెక్టర్, ప్రైవేట్ ఎంటిటీ విచ్ ఇస్ నాన్ ఫైనాన్షియల్. సో వీళ్ళ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ మోడెస్ట్ కాంట్రాక్షన్ అంటే తగ్గడం, కాంట్రాక్ట్ విచ్ ఈజ్ బికమింగ్ లెస్. ఓకే, కొంచెం తగ్గింది నాన్ ఫైనాన్షియల్ ప్రైవేట్ కార్పొరేట్ సెక్టర్లో. కానీ ఏం పెరిగింది? హౌస్ హోల్డ్ అండ్ ఇన్ఫార్మల్ సెక్టర్స్ పెరిగినాయి. హౌస్ హోల్డ్ కన్జంప్షన్ పెరిగింది, ఇన్ఫార్మల్ సెక్టర్స్ యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ పెరిగింది. బట్ రిమైన్స్ అన్క్లియర్ వెదర్ రివిజన్ అడ్రసెస్ ఆల్ ద రెడ్ ఫ్లాగ్స్ రైజ్డ్ ఎర్లియర్ పెండింగ్ ఫర్దర్ మెథడాలజికల్ డీటెయిల్స్. యాక్చువల్ ఆ మెథడ్ ఏంటి అవన్నీ ఇంకా డీటెయిల్స్ తెలియలేదు. సో ఇట్స్ యెట్ టు కమ్ అని చెప్తున్నారు. ఓకే, ఐ థింక్ దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడేస్ లెర్నింగ్. హోప్ యూ హ్యావ్ లెర్న్డ్ వెరీ గుడ్ knowledge and vocabulary. Try to go through this entire article, not just gist. Gist means, what is the meaning of gist? ఎవరైనా జిస్ట్ అంటే సమ్మరీ అన్నట్టు. సమ్మరీ ఒక పాయింట్స్ లాగా ఓవరాల్ ఆర్టికల్ని సమ్మరైజ్ చేస్తూ రాయడాన్ని జిస్ట్ అంటారు. మీరు లెసన్స్కి కూడా జిస్ట్ రాసుకోవచ్చు, ద జిస్ట్ సమ్మరీ. సో గో త్రూ ద ఆర్టికల్, ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దీస్ చార్ట్స్ ఆన్ యువర్ ఓన్. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ టైమ్. హ్యావ్ ఎ హ్యాపీ లెర్నింగ్. Bye.